जसवीर गिल, ये साडे ग्रैंड स्पॉन्सर हैं इस कॉन्फ्रेंस के। बहुत ही उगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन्होंने एक कंपनी खड़ी करके एक बहुत वड्डी सॉफ्टवेयर कंपनी जर्मन की उन्होंने बेची सी। उस तो बाद इन्होंने एक होर कंपनी शुरू की। वैसे ये साहित्यकार भी हैं, कविता भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं, लेकिन ये पिछले 15 साल तो साढ़े नालों उस चक्कर दे विच टुट गए हैं, लेकिन अपने विचों ही हैं, अपनी बरादरी दे हैं। सो जसवीर गिल जी, इन्हों तो अगे मैं गुजारिश कराँगा बलविंदर सिंह धनोआ जी। बलविंदर सिंह धनोआ जी साढ़े इलाके के कामयाब बिजनेसमैन हैं, बहुत ही साहित्यक रुचियां वाले और अकैडमी के नाल साहित्यक गतिविधियों के नाल कैलीफोर्निया के हमेशा जुड़े रहे हैं। इन्हों तो अगे मैं गुजारिश करता हाँ सरदार सुरिंदर सिंह धनोआ। सुरिंदर सिंह धनोआ कई कुछ हैं, बिजनेसमैन भी हैं, किसान भी हैं, नाटककार भी हैं, कवि भी हैं, सो ते साडे स्पॉन्सर भी हैं। सो सुरिंदर सिंह धनोआ जी, इन्हां दे नाल मैं गुजारिश कराँगा विश्व पंजाबी साहित्य अकादमी के प्रधान ते उगे गज़ल गो कुलविंदर जी नूं। कुलविंदर जी स्टेज पर आओ, और जिन्ना चेर कुलविंदर जी आउंदे ने, इन्हां दे नाल ही एक साडे मैंबर जिन्हां ने इस कानफ्रेंस के विच काफ़ी काम किया और फंड रेजिंग लिए भी काम किया, मैं उन्होंने गुजारिश करता हाँ अशोक भौरा जी। अशोक भौरा जी आन, और अशोक भौरा जी के नाल मैं साडे मैंबर काफ़ी सरगर्म मैंबर भौरा जी वांग ही ऐश जी तुसी भी स्टेज पर आओ। और हुण आपां प्रधानगी मंडल इंतजार कर रहे हाँ कुलविंदर जी की। हाँ जी, किसी के नाल बैठे बंदा करे तां की नहीं कर सकता, बंदा करे तां की नहीं कर सकता, मन्निया वक्त भी तंग तो तंग आउंदा, रांझा तख्त हजारियों तुरे तां सही, पैरां हेठ सियालां दा चंग आउंदा। अज तुहाडी हाज़री दे नाल इस कानफ्रेंस सानूं लग रहा कि तख्त हजारा और चंग सियाल भी इत्थे साडे इकट्ठे होए हैं। सो मैं गुजारिश करदा हाँ अकादमी के प्रधान कुलविंदर जी नूं कि वो तुहाडा स्वागत कर ते उस तो बाद अगला प्रोग्राम चालू करेगा। शुक्रिया जगजीत सारा बड़ा प्यारा बंदा। सो मैं थोड़े तो माफ़ी मंगदा कि मैंने थोड़ा 2 मिनट बाहर जाना पाया। सो मैं विश्व पंजाबी साहित्य अकैडमी के छोटे ਜਿਹੇ सदे तुसी बहुत दूरों नेड़े चल के आए हो। मेरे सामने पुट्टर साहब बैठे, जसविंदर डॉक्टर आतम रंधावा जी, मैं सारे नाम तो नहीं ले सकता। मैं थोड़ा सब का शुक्रगुजार हाँ। मैं लोकल बेरिया के साढ़े दोस्त मित्र आए या फैमिलीज आईया, तो संधू साहब पिछे बैठे। संधू साहब तुम अगे क्यों नहीं बैठे? तो थोड़ा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ मैं। तो मैनू एक होर भी बहुत माण महसूस होंदा कि वैबसा अज 23वीं कानफ्रेंस सालाना कानफ्रेंस करवा रही है। ये सिर्फ संभव इसे करके होया क्योंकि तुसी समय समय नाल साडे नाल जुड़े रहे हो। तो मैं एक होर गल अपने बहुत ही भरे मन दस रहा कि तुसी सब डॉक्टर गुरुमेल नूं जानदे हो। डॉक्टर गुरुमेल साडे शामिल ने, पर जो भी असी काम कर रहे हैं उन्होंने शुरुआत की सी। सो उन्होंने मैं बहुत ही भरे मन याद कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान रहा। मैनू पता है कि 2000 के जो साहित्य अकैडमी की स्थापना हुई तो उन्होंने यदा झंडा चुकया, पर उस तो अगे सुखविंदर कंबोज मैनू दस नहीं रहा जी नहीं आया। सुखविंदर कंबोज तो साढ़े सीरत साहब इधर बैठे आ, इन्होंने
ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੁੱਗ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੂਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਪੋਸਤੋਵਸਕੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂੜ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧੂੜ ਚੁੱਕਣ ਕੇ ਕੌਣ ਲੱਭੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਧੂੜ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਛਾਲ ਕੌਣ ਮਾਰੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੂਖਮ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਆ, ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਧੂੜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਣਕਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਪਸਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 23ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਾਨ ਚਿੰਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਆ, ਧਰੂਆ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਾਪੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, CEO ਇੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਪਾਂਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਾਹਿਤਕ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸਕੱਤਰ ਲਾਜ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਲਾਜ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਔਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਛਪ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਲਾਜ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗਜੀਤ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਪਸਾ ਦੀ ਇਸ ਵਰੇ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਕਿਡੇਂਗੋ EYC ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਪਸਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲਾਜ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਸਕੱਤਰ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ S ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਪਸਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੀਰਤ, ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਖੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਬਹੁ ਵਿਧਾਈ ਲੇਖਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਯੂਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਜਲਵੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਰੰਜਨ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ, ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਜਗਜੀਤ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਖੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਾਹਿਲ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਿਆਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੀਰਤ ਅਤੇ ਲਾਜ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੰਵਾਦ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਵੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮਈ 2023 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮਿਲਣੀ ਫੇਵਰਟ ਇੰਡੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਅਜੋਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਪਸਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਸਵਾਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੂਨ 2023 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮਿਲਣੀ ਫੇਵਰਟ ਇੰਡੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਬਖਸ਼ਿੰਦਰ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਭਖਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਰਮੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਏਕਮ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਲੇਖਕ ਅਰਤਿੰਦਰ ਸੱਧੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਤਰਾਜ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧੂਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। ਅਗਸਤ 2023 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮਿਲਣੀ ਮਹਿਰਾਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੀਰਤ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹਰ ਵਿਧਾ ਜਿਵੇਂ ਗਜ਼ਲ, ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ, ਦਵਿੰਦਰ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਨਛੱਤਰ ਭੋਗਲ ਨੇ ਉਚੇਚੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਭ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਲੋਈਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮਿਲਣੀ ਫੇਵਰਟ ਇੰਡੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਜਗਜੀਤ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਲਾਜ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਜਗਜੀਤ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਨੋਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੀਰਤ, ਐਸ਼ਕਮ ਐਸ਼ਵਿਕ ਅਤੇ ਲਾਜ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਖੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧੂਤ ਅਤੇ ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਪਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਧਰਤ ਪਰਾਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਾਜ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਖੌਲੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ, ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਰਾਸੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਜੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ CEO ਹਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਹੀ ਸਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। SG ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ
ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ 2 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਕੱਟਾ 5-7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਪਾਲ ਲੈ। ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਰਸੀਨ ਪਾਉਣੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੰਡੀ ਕਰਾਲੀ। ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। 1:30-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1:30-2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠਿਆਨੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ 500 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਇਆ ਵੀ 250 ਕੱਟਾ ਵੇਚ ਲਿਆ ਅੱਜ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਝਿੰਗੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁੱਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਪਈ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ। ਪਿੰਡ ਜੱਟ ਕੋਲ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਜਾਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਜੱਟ ਕੋਲ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਜਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਗ ਕੇ ਲੰਘਾਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਕੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਵੱਟਿਆ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਗਿੱਟ ਮਿਟਣੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਗਿੱਟ ਮਿਟਣੀ। ਇਜ਼ MR ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਡ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਵੁੱਡ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਚੱਟਿਆ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਹਿਤਕ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਹਨ ਸਭ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਆਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਪੈੜ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤੇ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ 4-5 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 40 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਪਾਤਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਕਈ ਕੁਝ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ 50 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਰੌਦ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਤਿਲਫੁਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤਾਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਵਗਦੀ ਹੈ ਰਾਵੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੇ ਕਵੀ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਗੇਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੱਦ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣੋਗੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਉਹ ਬਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਸਾਂਝ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਾਓ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਕਾਰੀ ਬੱਚਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹਨ, TV ਹੋਸਟ ਵੀ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਸਾਂਝ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਆਤਮ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ। ਡਾਕਟਰ ਆਤਮ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੋਢੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ,
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਛਿੜਨਗੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਖਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਜੀ, ਉੱਗੇ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਜਦਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਨੇ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਏ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋ ਧਰਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹੋਸਟ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੋਸਟ ਕਲਚਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਜ਼ਖਮ, ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇਥੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਕੁਛ ਚਿਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਪਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜਟਲ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਢਾਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੋਹਰੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਵਿਤਾ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਧਾਰਦਾ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਮਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਮਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਅਬੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲੈਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਮੂਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਿੰਬਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪੋਇਟਿਕ ਇਮੇਜ ਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਵ ਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਟਾਫਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਟਾਫਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ 25-30 ਜਾਣੇ। ਸੁਣੋ, ਉਸ ਮੈਟਾਫਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਵ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਾਵਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯਥਾਰਥ ਕਹਾਣੀਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਵੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡੀਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਰਮਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਵਿਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਰਲ ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਕਬੰਦੀ ਚ ਕਵਿਤਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੈ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਬਹਿਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਿਣ ਮਿਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੀਟਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰੋਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੀਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਮਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਖੜਕਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕੇ ਖੜਕਨੇ ਸੇ ਖੜਕਤੀ ਹੈ ਖਿੜਕੀਆਂ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इन्नी बैर, इन्ना मीटर, इन्नी छंदाबंदी कविता कित्थे है? बहुत सारी कविता इदां दी भी लिखी जा रही है। कवि की करदा यथार्थ है, वेखदा आले दुआले, उहदे चों कंसीव करदा विचारां नूं, जज्बातां नूं, कल्पनावां नूं, दूजियां दे दर्दां नूं, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਹਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਨੌਲੇਜ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੋਲ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਰੂਹ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਮਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਵਿ ਕਿਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਠਾ। ਉਹਨੇ ਯਥਾਰਥ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਰਮਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਾਵਿ ਕਿਰਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਵਿ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਖੋਲੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਉਸ ਯਥਾਰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਕਵੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਪੁੱਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ ਕੋਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਨਾਵਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਤਾਂ ਰਮਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਟਾਫੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੁਝਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੋਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10-10 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ, ਪੋਇਟਿਕ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਆ ਟਾਂਗਾ ਪਾ ਟਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਟੱਲਮ ਟੱਲੀਆਂ, ਆਉਣ ਕੂੰਜਾਂ ਦੇਣ ਬੱਚੇ, ਨਦੀ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਪਰਾਂਦਾ ਤੁਰੀ, ਇੰਨੀ ਕੋਡਿੰਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੂਈ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਧਾਗਾ? ਸਾਰੀ ਕੋਡਿੰਗ ਰਮਜ। ਜੇ ਹੁਣ ਰਮਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਵਿਤਾ ਰਮਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਲੈਅ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਕੋਡਿੰਗ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੱਗ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਲ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਿਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
H2O ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਪਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੋਲਾ ਬਾਰਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਦਾਮ ਭੰਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰੀ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ, ਪਿਆ ਲੋ ਕਵਿਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਫੜ, ਇੱਕ ਛਿਲਕਾ ਲਾ, ਦੂਜਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾ ਛਿਲਕਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਛਿੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰੀ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਵਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਂਬੀਗਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਠਕ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਔਰ 40 ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 40 ਹੀ ਅਰਥ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਦੀਵਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਦੀਵਤਾ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੱਜੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਮਨ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਦੀਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ। ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੈਰੀਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਹੁਣੀ ਦੈਰੀਦਾ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਡੀਕਨਸਟਰਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪਹਿਲੇ ਮੀਨਿੰਗ ਪਏ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਵੇਕਲਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸਫਲ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਡੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ। ਉਹ ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਘਰ ਦੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮੈਟਾਫਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਭਰ ਦੇਣੇ। ਰੂਸੀ ਰੂਬਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਜਨਬੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਜਨਬੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਡੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧੌਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਡੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧੌਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੌਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗੇ। ਧੌਲ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ ਧਰਤੀ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਦਾ। ਧੌਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਕਰਦੀ ਨਾ ਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਕਾਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਔਰਤ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਵਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਲੈ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਬਹੁਤੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਾਰਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲੈ, ਰਮਜ਼, ਡੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਸਥਾਪਿਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਲੂਣਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵੀ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੜਤਾ ਵੀ,
ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਨਿਮਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਪੜੋਗੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ ਕੁਝ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਡਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਵੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਤੇ ਅਕਵੀ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰ ਲਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਕਵੀ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਗਦਰ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ 1995 ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਈ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1999 ਚ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁਣ ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੰਬੋਜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਾਰਲੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਲਾਜ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ ਹੋਣੀ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਵਿਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਛਾਪਦੇ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ 3 ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣਦੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ। 3 ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ 3 ਹੀ ਪਸਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ 2 ਪਸਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਸੀ, ਜੁਝਾਰਵਾਦ ਸੀ, ਸੋਝਵਾਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਵੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਪਏ, ਰੁਬਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਠੋਰ ਯਥਾਰਥ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਂਕਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਕਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, LPG, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪਿਓਰਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਿਗਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਰਡਰ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਬੰਦੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, 20 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਸੋ ਇਹ 3 ਆਧਾਰ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ
ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਠੋਰ ਸਮਕਾਲ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਤੇ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਚੇਤਨਾ ਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵਿਕਤਾ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪਛਾਣ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਸੀਗੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਸਾਰ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਕਠੋਰ ਯਥਾਰਥ ਚੋਂ ਭਾਵਿਕ ਕਵਿਤਾ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਵਿਤਾ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਪੂਹੇ ਰੋਏ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਅੰਤਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਹੋਸਟ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਪਸਾਰ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ। ਤੀਜਾ ਪਸਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 90s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਵਿਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਪਰ ਹੈ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਆਈ ਤੀਜੇ ਪਸਾਰ ਦੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵ ਚੇਤਨਤਾ ਪਲੱਸ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਪਸਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਜ ਤਾਂ 20-25 ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀ, ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਲਵ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਨੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਰਾਬੇ ਹੁਣੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਲੜਨ ਦਾ, ਮਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁਝਾਰਵਾਦ ਲਹਿਰ, ਨਵ ਜੁਝਾਰਵਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਸੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਪੇਜਨੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚੇਤਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ? ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਇਨਕਾਰ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਣਦੇ ਆ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੋਇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜੁਝਾਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲੇਟੈਸਟ ਜੁਗਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਸਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਸੀਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੂਪੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਛਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵੀ ਚੇਤਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਅਨੁਭਵ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਅਮੀਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਵਿਤਾ, ਸਾਡੀ ਉੱਧਰਲੀ ਮੇਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਕਠੋਰ ਯਥਾਰਥ ਸਮਕਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ, ਆਪਣਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਰ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਲੈ ਲਿਪੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਗਾਨਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਾ ਉਸ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਕੈਸੀ ਧਰਤ ਸਰਾਪੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖਣ। ਕਿੰਨੀ ਵੇਖੋ ਕੋਡਿੰਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਦੀ ਪਈ ਆ ਪਰਦੇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਕੈਸੀ ਧਰਤ ਸਰਾਪੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਰਿਆ ਕਿ ਸਰਾਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਾਪੇ ਗਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਦਾ ਕਿ ਭਾਵਕਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮ, ਗਜ਼ਲ, ਗੀਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਗਜੀਤ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਰਜਿੰਦਰ ਕੰਗ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗੀਤ ਨੇ ਭਾਵਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾ ਵਾ, ਨਜ਼ਮ ਆ, ਨਜ਼ਮ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੋਣ, ਸੀਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਬਹਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਜ਼ਲ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸੀਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਪੇਪਰ ਆ 10-10 ਪੇਜ ਦਾ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਈ ਦਾ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਜੁਗਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਸੀਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਿਰਾ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਪੇਜ ਇੱਧਰ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ, ਜਿੱਦੀ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਕਾਲ ਨਾਲ, ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੇਨ, ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਬਦਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ।
ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਆ ਸਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਲੈ ਆਏਗੀ ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ, ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, IT ਦਾ ਵੀ ਯੁੱਗ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਚਿੰਤਨ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਪੋਸਟ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਐਂਥਰੋਪੋਸੀਨ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ, ਐਂਥਰੋਪੋਸੀਨ ਯੁੱਗ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਮੱਧਕਾਲ ਯੁੱਗ। ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਐਂਥਰੋਪੋਸੀਨ ਮਨੁੱਖ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਟੂਲਸ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜੋ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਨੇਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ IT ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਡੀਸੈਂਟਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਹਿਊਮਨ ਪਲੱਸ AI ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਭਾਜੀ ਜਸਵੀਰ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇਚਰ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲਚਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਕਟ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਰਜੀਤ ਸਖੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਜੀਤ ਹੋਣੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਬੈਠੇ, ਸਰਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਰਤ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਚੋਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਜੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਜੀਤ ਸਖੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ। ਸਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਡੱਪਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾਜ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਕਾਨੀ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਅਰਫਾਂ ਦੀ ਡੋਰ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਜ਼ਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗਤਾ ਦੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸਰਾਜ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਪਰਪੱਕ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸੰਗੇੜਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਡਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਪੌਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧੁੱਗਾ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। 40 ਦਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ। ਚਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਅਮਰਜੀਤ ਪੰਨੂ ਹੁਣੀ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਥ ਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰੀ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਪਤ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਆਤਮ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ। ਬ੍ਰੌਡਸਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ। ਤੀਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਐਟੀਮੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਚਰਵਾਹਾ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਟੱਪਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੌਕਾ ਵੀ ਪੁਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾਉਂਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਤਮ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸੂਜ਼ਨ ਸੌਂਟੈਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਆਇਆ। ਸੌਂਟੈਗ ਨੇ ਜਰਮਨ ਨੋਵਲਿਸਟ ਕੈਨੇਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਰਮਨ ਰਾਈਟਰ ਹਰਮਨ ਬਰੌਖ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਿਦ ਨੌਲੇਜ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਵਿ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਹੈਰਲਡ ਬਲੂਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1920s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ when you read a great work of literature you experience a felt change of consciousness, ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਕਾਵਿ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਵਿਚਾਰਿਤ ਸੁਸਥ ਹੈ, which has been thought out systematically and settled definitively। ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਵੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਸਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਰਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਰਸਤੂ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦਾ। ਸੋ ਕਾਵਿ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਵਿ ਅਵਿਚਾਰਿਤ ਰਮਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਿਦ ਨੌਲੇਜ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਵਿ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਵਿ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੀ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਰਥ ਕਵੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਕਲੀਸ਼ੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮ ਦਾ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਸ ਧੁਨੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਭਈ ਧੁਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਵੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਤਵ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਪ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਮਹਾਕਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਅਰਥ ਦੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਕਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਔਰ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡਰਾਮਾਟਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਟਕ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਕਵੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
See, I believe the condition of beginning to live is to become a stranger to your life. ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਵਨਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ what does it mean to be in the presence of a myth, I will say to be in the presence of Variam Sandhu. बहुत बहुत ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਸਾਂਝ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗਜੀਤ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ, ਹਾਜ਼ਰ ਦੋਸਤੋ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਨਾ, ਪਰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਸਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਸਲ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੱਖੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰ ਕਾਵਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਦਰ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60ਵਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੈਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100% ਦੀ ਉਹ 11ਵੀਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 11ਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੰਤਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਕਵੀ ਹੈ। ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾ, ਇਹ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਚੱਪਲ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਬੈਠੇ ਫੱਤੂ ਚੱਕ ਹੈ ਢਿਲਵਾਂ ਲਾਗੇ, ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਵੀਤਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ,
ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਆਕਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾੜ 'ਚ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਤੇ ਭਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਹੋਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲਹਿਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੋਂ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ 1-2 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਦਰ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗਦਰ ਕਵਿਤਾ ਗੁਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ 60,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਭਗਤ ਰਾਮ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਜਿੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਤਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਲਓ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ 5 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਸਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਨਸਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 20 ਨੁਕਤੇ ਅੰਮਾਂ ਦੇ, ਨੁਕਤੇ ਪੁੱਤਰ 5 ਬਣਾਏ, ਬਾਕੀ ਉੱਡ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਇੱਕੋ ਭੜਤੂ ਪਾਏ, ਉਹ ਨਸਬੰਦੀ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਗੀਤ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾਸਟਰ ਭਗਤ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੜ੍ਹਾਤੀ, ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਭਗਤ ਰਾਮ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦੁਸਾਂਝ ਕਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਵੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਾਹੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਿਆ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੜਕਿਆ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਜਿੱਡੀ ਸੜਕਿਆ, ਜਾਮੀ ਉਹ ਬੰਤਿਆ, ਬੰਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ, ਜਾਮੀ ਉਹ ਬੰਤਿਆ ਦੇਖੀ ਜਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਈ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਬਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਈ, ਨਾ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੂਕ ਵੀ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਸੜਕ ਹਾਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਹੀ ਜੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਦਸਾਂਝਾ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਊ, ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਆ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਵਤਾਰ ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੈਠਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਬੈਠਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਸਖੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ।
ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜਿਤ ਨਵੀਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਹਿਰਾ ਭਾਈ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਹੋਰੀ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨਾ ਜਾਇਜ਼ਮਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਆਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ, ਹਾਜ਼ਰ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਆਤਮ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਗਈ, ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਪਰ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਦੇ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਦੱਸੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਿਜਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਿਤਾ, ਨਜ਼ਮ, ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਨਸ਼ਹਿਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਹ ਗਜ਼ਲਗੋ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਇਟ ਨੇ, ਬੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਜ਼ਲਗੋ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੰਡਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਰਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਦਲੇਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ, ਧੁੱਪ ਦਰਿਆ ਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਜਗਜੀਤ ਬਰਾੜ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਘਰ ਕਿਤੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਗੋਰਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਈ
ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੋ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਹੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੇਰਵੇ ਤੋਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੰਬਈ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੋਹਨ ਕਾਲਾਂ ਜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹਰੇਕ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਆ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਭਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਕਿਤੇ ਛਪਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਏ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਪਾਠਕ ਸੀ, ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਟ ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਜੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਸਤਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਝਾਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਨੇ, ਸੁਮੇਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਸੀ? ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣਾ। ਉੱਠ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗ, ਉੱਠ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗ, ਸ਼ਾਮ ਖਾਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 2 ਵਜੇ ਲੰਚ ਕਰਨਾ, 20 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਜੀ ਭਾਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਮਿੰਟ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫਸੇ ਆ ਅੱਜ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਛੇੜਛਾੜ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਂਝੀ। ਪਾਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ 1971 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੇਮ ਜੋਤੀ ਪਰਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਸ਼, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ 1971 ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਗਤਾਰ, ਪਾਸ਼, ਪਾਤਰ, ਹਰਭਜਨ ਹੁੰਦਲ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੂਛ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂ 3 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 13 'ਚ ਹੋਵੇ। 13 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ,
ਪਰ 13 ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਉਹ 13 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਣਾ ਪਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਪਟਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਗਤਾਰ, ਪਾਸ਼ ਤੇ ਪੱਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਚ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 13 ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, 3 ਚ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਸ਼ਾਇਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈਗਾ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ का। वैसे मैं पिछले समय में कुछ हाँ नहीं मैं हुण कवितावां फिर लिखियां ने ते मैं फिर साबित करना है कि मैं सत्ता च ते अजे भी हैगा। बाकी गल्लां है कि देखो आत्म रंधावा साडा अजीज है, बड़ियां अच्छियां सियाणियां गल्लां कीतियां ने। ये गल्लां करदा सी सियाणियां ते मैनूं अपना बापू चेते आउंदा सीगा। वो एक बार मैं ना 10वीं च पढ़दा सी जदों मैं नानक सिंह होणां दा नावल पढ़िया एक म्यान दो तलवारां ते गदर लहर बारे मैनूं पता लगा। ते ये पता लगा कि मेरे पिंड दे 2 शहीद सुर सिंह दे भी उहदे विच शामिल सन, जगत सिंह ते प्रेम सिंह। ते मेरा पिंड गदरियां दा गढ़ गिणिया जांदा सी, पर मेरे पिंड नूं पता ही नहीं सीगा कि साडे बंदे कोई होए आ। तो जगत सिंह जिहड़ा करतार सिंह सराभे नाल फांसी लगा सी ना, ਉਹਦੀ ਪੱਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਲੂਸ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੱਤੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੱਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੜਕੇ ਕੁਛ ਮੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਮੋ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਵੀ ਸੁਰਸੋ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਛਦਾਈ ਆ। ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੱਲ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤਾ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਐ ਆ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਐ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਭਾਈਆ ਵਰਿਆ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਿੱਟੀ ਸਿਆਣਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਸਿਆ ਵਾ, ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ। ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਹੋਵੇ
ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪਵੇ। ਤੇ ਅੱਧੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਰਜਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਦੇਸ਼ ਪੈਣ ਧੱਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਢੋਈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗਵਾਚਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਤੇ ਲਿਖੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂਗਾ ਲੱਭਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ 90% ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਉਹ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਤਮ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਨਸ਼ਹਿਰਵੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਵੀਜਨ, ਲੇਖਕ, ਸਰੋਤੇ, ਪਾਠਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਵਿਤਾ? ਪਿਛਲੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ, ਲਿਖਾਉਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੰਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਤੋਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ,
ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ? ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ। ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਹਰ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਖਿੜੇ ਗੁਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਜਾੜੀ ਉੱਗੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਫੜ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੈੜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਪਾਲ। ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਚੱਲਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਰਮ ਹਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਹਰਫਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਪੈੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਕਣ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਓਨੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਅਰਥ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ। ਚਿਲਮਨ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਸਹਿਜ ਸੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਰ ਘੜਿਆ ਕੱਚ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਚਿਲਮਨਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਊ ਪਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਣਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚੋਂ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਸਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੰਡਿਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉੱਪਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਪਲੇਟੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਕਿ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਗੱਪੀ ਨੇ, ਕਵੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕ। ਦੋਸਤੋ, ਕਵਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚਾ, ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਕਾਲਜੇ ਦੀ ਹੂਕ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੇ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਲੈਂਦੀ। ਦਰਪੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੌਕਾ ਜਾਂ ਲਲਕਾਰ ਕਵਿਤਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਹੌਕਾ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਲਲਕਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੌਕਾ ਜਾਂ ਲਲਕਾਰ ਕਵਿਤਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਦ ਦੀ ਹੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਰੁਗੋਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਥਰੂ ਵੀ ਨੇ, ਰੋਹ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਹੈ। ਕਲਮ ਦੀ ਨੋਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਅਣਘੜ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ, ਚਾਹ ਸਾਡੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਾ, ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੰਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁੱਚੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਕਵੀ ਫੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਫਾਂ ਦਾ ਚੋਗ ਜਗਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੱਤਰ ਖੰਭੀਆਂ ਤੇ ਘਨਘੋਰ ਘਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੂਹ ਤੱਕ ਭਿੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੁਰੇਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਦਗਦੇ ਕੋਰਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਧਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਲਓ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ।